So once again, we welcome you for this very special occasion as we are remembering birth of our Lord Jesus Christ. ప్రభు యొక్క జన్మను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీరందరూ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేక ఆహ్వానం. It is not no ordinary day. It is a day we are remembering the birth of the King of Kings, the God of Gods, who is born for the sake of humankind. మానవుల కొరకు జన్మించిన రాజాదిరాజు దేవాది దేవుడైన దేవుని యొక్క జన్మదినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. ఇది సాధారణమైన దినం కాదు. So he came down for a purpose. ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన దిగి వచ్చాడు He లోకానికి. came down to save you and I. నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు. So as we gather here to remember few things from the Word of God and worship Him, adore Him, as we are celebrating the reason He come here. ఈ లోకానికి ఆయన వచ్చిన కారణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన ఆరాధించడానికి స్తుతించడానికి మనం చేరి వచ్చిన మనము వాక్యంలోంచి కొన్ని వచనాలు చూసుకొని దేవుని ఆరాధిస్తాం. So let us turn to Bible, Luke chapter 2 verse 10. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10వ వచనానికి మన బైబిల్ గ్రంథాలను తిప్పుదాం. Luke, book of Luke chapter 2 verse 10. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. అయితే ఆ దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. So let us seek the Lord for His guidance and help. ఆయన సహాయం కొరకు ప్రభు వైపు ప్రార్థనలో కనిపెడదాం. Loving Heavenly Father, gracious God, Almighty Father, we are here, unworthy vessels, Lord, as we gather here, remembering birth of Thee, Lord. You come for a reason to save, Lord, me and the mankind and all of us, those who are here, Lord. We come here to worship Thee, adore Thee, Lord. As we meditating Thy word, humble me, cleanse me with Thy precious blood, purify me, take out all the Lord, evil things, all, Lord, unhealthy things, and all the things from me, Lord, and purify me and my heart, my lips, my mind with Thy precious blood. As I am speaking, Lord, help me to give the word from Thy throne of grace, Lord. Speak to all of us. Thy saints came in these during the pandemic. Lord, many people are fearing for the life, but we are here to bring a worship and adoration, Lord. Help us, Lord. Humble me, Lord. We offer and give me utterance and liberty. As Thy servant, brother Enosh, is translating, give him the same spirit, Lord, that we both can deliver Thy word. We offer this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So as we are remembering Luke chapter 2 verse 10. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మనం. Once again the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. అయితే ఆ దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. So today, God willing, we meditate few prophecies, messages, a word which delivered during the time of Christmas. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని రాబో కాలంలో జరగబోతున్న ప్రవచనాలన్నింటినీ మనం ఈ దినాన చూసుకుందాం. So here this shepherd, the unworthy people, అయోగ్యులైన ఈ గొర్రెల కాపర్లు, untouchable people, అంటరాని ప్రజలు, they are hopeless people. వారికి నిరీక్షణే లేదు. They were living outside of the town. వారు పాలానికి లేదా గ్రామానికి వెలుపడి In those days they were treated as outcast. వాళ్ళు వెలివేయబడ్డ వారితో సమానం ఆ But దినాల్లో. God chosen them to deliver His message of comfort to the first people. మొట్టమొదటి ప్రజలుగా సువర్తమానాన్ని లేదా సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకోవడానికి దేవుడు ఈ ప్రజలను ఏర్పరిచాడు. God did not choose rich people to deliver His first message, తన మొదటి వర్తమానాన్ని ఇవ్వడానికి ధనవంతుల్ని దేవుడు ఏర్పరచుకోలేదు. but He has chosen a few unworthy shepherds. అయోగ్యులైన కొద్ది మంది గొర్రెల కాపలను దేవుడు ఏర్పరచు. You and I are once upon unworthy people, నీవు నేను ఒక దినాన అయోగ్యులమైన ప్రజలము. but God has given this privilege of passing this message to you and me. నీకు నాకు ఈ సువర్తమానాన్ని దేవుడు అందించుట్లో మనల్ని యోగ్యులుగా ఎంచాడు. The message of the comfort here, He's saying here, the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. ఇక్కడ హృదయాన్ని తెప్పరిల్ల చేసే వర్తమానం ఏంటంటే, భయపడుకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము. Fear is the biggest problem in all our life. మనందరి జీవితాల్లో భయం అనేది ఎంతో. That is why in the word of God more than 365 times it is written, Fear not, or do not afraid. అందుకొరకే బైబిల్ గ్రంథంలో 365 సార్లు మించి రాయబడింది, మీరు భయపడుకుడి, దేని గురించి చింతించకుడి అని. Every day we get up, we start with the fear.
ప్రతి ఉదయం లేచిన వెంటనే భయంతో ప్రారంభిస్తాం. When we go to the work, we start with the fear. ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భయంతో మొదలు పెడతాం. We don't know what will bring today. ఆ దినం ఏం జరగబోతుందో తెలియని భయం. When we switch on the television, we start with the fear. టెలివిజన్ ని ఆన్ చేసినప్పుడు భయంతో ప్రారంభిస్తాం. All we hear is the bad news. వినేదంతా చెడు వార్తలే. When we have conversation with our friends, what we have is after few minutes, we have a bad news. కొన్ని సార్లు స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని నిమిషాలు అయిన తర్వాత వినేదంతా చెడు వార్తలు వింటాం. But the first message to the people, those who are outcast, unworthy people, God is giving a message, fear not. అయోగ్యులు, అంటరాని వారు, వెలివేయబడిన ఈ ప్రజలకు మొట్టమొదటి వర్తమానంగా దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే భయపడకుడి. So if you are going through difficult times in your life, మీ జీవితంలో కష్టాలు గుండా మీరు వెళ్తున్నట్లయితే, maybe you are worried for something in your life, మీ జీవితంలో దేని గురించి అయినా the చింతిస్తున్నట్లయితే, God is giving same message for you on this day of Christmas. ఈ క్రిస్మస్ దినాన దేవుడు మీకు ఇదే వర్తమానాన్ని ఇస్తున్నాడు. Fear not. భయపడకుడి. No matter what it is, ఏదైనప్పటికీ God is in control. దేవుడు అధికారంలో ఉన్నాడు. When Israelites also in the Bible, ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని బైబిల్లో చూసినప్పుడు they are going away from Egypt. వారు ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరి The వెళ్తున్నారు. Lord redeemed them out of Egypt. ఐగుప్తు నుంచి విడిపించి దేవుడు Now they are going to the promised land. వారు వాగ్దాన దేశానికి వెళ్తున్నారు. They are about to go to the promised land. వాగ్దాన దేశం ప్రవేశించబోతున్న There is a big సమయంలో problem is there. అక్కడ పెద్ద సమస్య ఎదురైంది. There is a sea is there. అక్కడ వారికి ఒక సముద్రం ఉంది. There nobody can stop the sea. ఆ సముద్రాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. There is a big problem is there. గొప్ప సమస్య అది. And behind, all the enemies are behind them to kill them. వారి వెంట శత్రువులు వెంటాడుతున్నారు చంపడానికి. They are so much fearful. ఎంతో భయంతో, Fear of their life. వారి ప్రాణాలకు భయం, Fear of the future of their children. వారి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు ఏమైతుందో అన్న భయం. The message for them, Exodus chapter 14, వారికి వర్తమానము నిర్గమాకాండం 14వ అధ్యాయము verse 13. 13వ వచనము. The Moses said unto people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. అందుకు మోషే, భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు రక్షణను మీరు ఊరక నిల్చుండి చూడుడి. మీరు నేడు చూచిన ఐగుప్తీయులను ఇక మీదట మరి ఎన్నడూ చూడరు. So here Moses is giving a message from the Lord. మోషే దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తున్న వర్తమానాన్ని So ప్రజలకు you may be తెలియజేస్తున్నాడు. seeing and feared for the people, those who are behind. మీ వెంట వస్తున్న ప్రజలను చూసి భయపడుతున్నారేమో. Maybe you are feared for the sea which is before us. మీ ముందున్న సముద్రాన్ని చూసి భయపడుతున్నారు. The message is fear not. ఇక్కడ ఉన్న వర్తమానం భయపడు. As long as God is with us, దేవుడు మనతో ఉన్నంత సమయము though we don't need to worry about what's happening. ఏం జరుగుతుందో దేని గురించి He is in చింతించలేదు. control of every situation. ప్రతి సమస్య పరిస్థితి మీద అధికారం కలిగి So ఉన్నాడు. the Christmas reminding us that God is with us. క్రిస్మస్ మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏంటంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడని. So fear not. అందుకొరకే భయపడకూడదు. So those who are comfortless, don't fear not. ఈ దినాన నిరీక్షణ లేని వారికి మీరు భయపడకండి. So much message is there about fear. భయం గురించి ఎంతో వర్తమానం కలదు. Many people in the Bible feared about their health. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకులు తమ ఆరోగ్యం గురించి భయపడ్డారు. The same message for all of them too. వారందరికి కూడా ఇదే వర్తమానం, Fear not. భయపడకుడి. And the second message we can see, రెండో వర్తమానం అని చూడవచ్చు. Luke chapter 2 verse 11. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. Book of Luke chapter 2 verse 11. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, ఆయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. So when these shepherds are fearing, the message continues to them. భయపడుతున్న ఈ గొర్రెల కాపరికి వర్తమానం కొనసాగుతున్నది. There is a Savior is there for you. మీకు ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు. That is the reason you don't need to be feared. అందుకొరకే మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. The same message given many times during the time of Christmas. క్రిస్మస్ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని అనేక సార్లు వర్తమానం ఇవ్వబడింది. When the earthly father of our Lord Jesus Christ, Joseph, so to him also in the dream, because he was marrying Mary, the God has given same message. ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తుకు తండ్రిగా ఉన్న యోసేపుకు కూడా మరియను వివాహమాడుతున్న సమయంలో దేవుడు దర్శనం ద్వారా ఇదే వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడు. So book of Matthew chapter 1 verse 20-21. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 20-21. But while he thought of these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her of the Holy Ghost, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
అతడు ఈ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుకొనుచుండగా ఇదిగో ప్రభుదూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమై, దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకొనుటకు భయపడకము. ఆమె గర్భమందు ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినది. ఆమె యొక్క కుమారుని కనును. తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు. So here Joseph has a fear. ఇక్కడ యోసేపుకు భయం ఉంది. So he's worried that to take his wife Mary, మరియను అంగీకరించడానికి భయపడుతున్నాడు. because she's already conceived. ఎందుకంటే ఆమె గర్భవతి అయింది. But the God appeared to Joseph. కానీ దేవుడు యోసేపుకు ప్రత్యక్షమై, He said, "Fear not, Joseph. భయపడకు యోసేపు, Your wife Mary is already conceived with the spirit of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ వలన మరియ గర్భవతి అయింది. There is a Savior is going to born. రక్షకుడు He is జన్మించబోతున్నాడు. going to save not only you, for all the people." నిన్ను మాత్రమే కాకుండా ప్రజలందరినీ ఆయన రక్షిస్తాడు. The same message for us too also today. మనందరికి కూడా ఈ వర్తమానం ఇది. Christmas message is message of salvation. క్రిస్మస్ సందేశం ఏంటంటే రక్షణ యొక్క సందేశం. The purpose of our Lord Jesus Christ came into this world is all about to save you and me. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రావడానికి కారణము నిన్ను నన్ను రక్షించడమే. When you turn the televisions, what you see is all the bad news. మీరు టెలివిజన్ ఆన్ చేసి చూసినప్పుడు మీకు కనిపించేదంతా చెడు వార్తలు. But the good news for you today is Savior is born. కానీ మీకు ఈ దినాన శుభవర్తమానం ఏంటంటే రక్షకుడు జన్మించి ఉన్నాడు. So why did he born for us? ఎందుకొరకు ఆయన జన్మించాల్సి Book of వచ్చింది? Luke chapter 19 verse 10. లూకా సువార్త 19:10. Luke chapter 19 verse 10. లూకా సువార్త 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చనని అతనితో He చెప్పాను. came to save you and me who are lost in the world. లోకంలో నశించిపోయిన నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. Because we are all sinned and fall short of the glory. మనం అందరం పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమకు తక్కువ అయిపోయినాం. We are all sinful people. That is why our prayers cannot reach our great God. మనం పాపులం గనుక మన ప్రార్థనలు ఆ గొప్ప దేవుని Fall చేరలేకపోతున్నాయి. short of the glory of the Lord means we cannot reach our God. ఆయన మహిమను పొందలేకపోతున్నామంటే మన గొప్ప దేవుని మనం చేరుకోలేకపోతున్నాం. We are all lost people. మనమందరం తప్పిపోయిన ప్రజలం. That is why the King of Kings, God of God, He came into this mankind as a human being to save you and me, because we are lost people. అందుకొరకే రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభు మనుషులను రక్షించడానికి నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి మనిషిగా వచ్చాడు. And also Mark chapter 10 verse 45. మార్కు సువార్త 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకున్నట్టుకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణంనిచ్చుటకు వచ్చెననెను. When we are lost, if somebody need to redeem them, for example, if somebody did mistake, let's say if I'm traveling on my car, so I went high speed, I get a ticket. So what I need to do is I need to pay the penalty for the ticket. ఉదాహరణకు ఎవరైనా తప్పిపోయారు లేదా తప్పు చేశారనుకోండి, నేను వాహనంలో వెళ్తున్నాను, ఎక్కువ స్పీడ్ లో వెళ్తున్న కారణం చేత నాకు టికెట్ వచ్చింది, ఆ టికెట్ ఎవరొకరు చెల్లించాలి. So it's a punishment for the mistake what I did. నేను చేసిన తప్పుకు అది శిక్ష. In the same way, we are all lost people. Somebody has to pay the penalty for our life. అలాగే మనమందరం కూడా నశించి తప్పిపోయిన ప్రజలము. మన ప్రాణాలకు ఎవరైనా విమోచన కాయదనం Say చెల్లించాలి. if a human being pay the penalty for your life, the another human being, no matter he may be Babaji, he may be pastor, he may be priest, he may be whatever imam, but they're all human beings. They are living in a flesh. They are sinful people by nature. ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషి కానీ క్రయదానం చెల్లించాల్సి వస్తున్నట్లయితే, ఒక స్వామి కానీ, ఒక పాస్టర్ కానీ, ఒక ఇమాం కానీ, లేదా ఒక మత గురువు ఎవరైనా కానీ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, వారందరూ కూడా మనుషులే, వారందరూ కూడా పాపం చేసిన వారే, వారిలో కూడా పాపం ఉన్నది. So even if somebody give their life as a ransom, so they cannot save you from our sins. ఒకవేళ వారి ప్రాణాన్ని విమోచన క్రయధనంగా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మీ పాపాల నుంచి వారు మిమ్మల్ని రక్షించలేరు. That is why God of this world, the God who created us, He came down as a human being. అందుకొరకే ఈ లోకానికి దేవుడు సృష్టికర్త అయిన ఆ దేవుడే మానవుడిగా ఈ లోకానికి దిగి రావాల్సి వచ్చింది. He died for us on the cross సిలువలో ఆయన మరణిస్తూ వచ్చాడు. because He loved us. ఎందుకంటే మనల్ని ఆయన ప్రేమించాడు. The Bible says, John chapter 3 verse 16, యోహాను సువార్త 3:16. God so loved the world, He gave His only begotten Son. దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు, తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి బలిగా. Whoever believes in Him ఎవరైతే ఆయన నమ్ముతారో, అంగీకరిస్తారో, will not perish, వారు నశించిపోరు, but have everlasting life. వారికి ప్రతిగా నిత్య జీవం దొరుకుతుంది. But whoever don't believe ఎవరైతే ఆయనను తిరస్కరిస్తారో will be condemned. వారికి శిక్ష The ఉంటుంది. message of love is very clear.
ప్రేమ యొక్క వర్తమానము దేవుని యొక్క వర్తమానం స్పష్టంగా God ఉంది. came to this world as a ransom for your sins. నీ పాపాలకు క్షమాపణ ప్రతిగా ఆయన దేవుడి లోకానికి He వచ్చాడు. wanted to give you everlasting life. నిత్య జీవాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. He wanted to give you abundant life. సమృద్ధి అయిన జీవానికి Book ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. of John chapter 10 verse 10 says, He wanted to give you abundant life. యోహాను సువార్త 10:10 సెలవిస్తుంది, మీకు సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడు. Only God can give you life, దేవుడు మాత్రమే జీవాన్ని ఇవ్వగలడు. and also only He can give you abundant life. ఆయన మాత్రమే సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని What ఇవ్వగలడు. does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? We all have a life. మనందరికీ జీవం ఉంది. We are living for a temporary in this life. ఈ లోకంలో ఒక కొద్ది కాలం మాత్రం జీవిస్తున్నాం. When you are living this life, if you have joy and peace and hope on the future, that is only possible with the abundant life. భవిష్యత్తు గురించిన సంతోషము, నిరీక్షణ, ఆశ కలిగి ఉన్నారంటే అది కేవలం సమృద్ధి అయిన జీవం వలన మాత్రమే కలుగుతుంది. That is only possible by the God who can give us. అది కేవలం దేవుడు మాత్రమే మనకి ఇవ్వగలడు. That is why He came down to give His life for us. అందుకొరకు ఆయన తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి దిగి వచ్చాడు. If you believe in Him, ఆయన నువ్వు అంగీకరించినట్లయితే you will be saved. నువ్వు రక్షణ పొందుతావు. The message also very clear. If you don't believe in Him, వర్తమానం కూడా స్పష్టంగా ఉంది, ఆయన నమ్మకపోతే you will be condemned. నీకు తీర్పు You తీర్చబడుతుంది. will be judged. నీకు తీర్పు So తీర్చబడుతుంది. there is eternal hell is there for us, those who don't believe in Him. ఎవరైతే ఆయన తిరస్కరిస్తారో నమ్మరో వారికి నిత్య నరక. Christmas is all about eternal hope, eternal joy, eternal love. క్రిస్మస్ అంతా శాశ్వతమైన ప్రేమ, శాశ్వతమైన సంతోషము, నిరీక్షణ గురించిన At the same time, eternal punishment also. దాంతో కూడా శాశ్వతమైన శిక్ష కూడా. So He came down to pay as a ransom for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన క్రయధనం చెల్లించడానికి దిగి వచ్చాడు. And also there is an example. There were two brothers living in the same family. ఉదాహరణ, ఇద్దరు సహోదరులు ఒకే కుటుంబంలో జీవిస్తున్నారు. The father, we all have children. మనందరికి పిల్లలు ఉన్నారు. So our children, each one of them are different in nature. మన పిల్లలు ఒకరికి ఒకరు పోలిస్తే తేడాగా వేరుగా ఉంటారు. When they're small, they're very nice and cute and beautiful, wonderful. వాళ్ళు చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు చూడడానికి ఎంతో ముద్దుగా ఉంటారు, మంచి మంచి మాటలు మాట్లాడతారు, అందంగా ఉంటారు. So when they grow up, we don't know what they will be. పెద్ద అయితే ఏమైతారో మనకు తెలియదు. That is why we need to keep praying for them. అందుకొరకే వారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ రావాలి. So these two children to the same father, they were very good children. ఇద్దరు కుమారులు అదే తండ్రికి ఎంతో మంచి పిల్లలు వీళ్ళు. They were attending church regularly. అనుదినము లేదా ప్రతిసారి చర్చ్ క్రమం తప్పకుండా They వస్తున్నారు. trained up to do good in their life. వారి జీవితంలో మంచి పనులు చేయడాన్ని నేర్చుకున్నారు. As they're growing older, పెద్దవారైతున్నప్పుడు the younger boy become naughty boy. చిన్న పిల్లవాడు, చిన్న కుమారుడు ఎంత నాటిగా తయారయ్యాడు. Even as a parents, the younger one, if they do something mischief, what do? We love them because even the mischief look like something happiness to us. మన కుటుంబాల్లో కూడా ఎవరైనా చిన్న పిల్లవాళ్ళు అల్లరి చేస్తే అల్లరి పిల్లల్ని చూసి మనం ముద్దుగా వారిని చేరదీస్తాము, దాన్ని ఆనందించి ఆస్వాదిస్తాం. This pampering spoiled this young boy. ఈ గోమ్ అనేది చిన్న కుమారుని పాడు చేసింది. As he's growing up, he's become more naughty. పెరిగే కొద్దీ వాడు ఇంకా అల్లరిగా తయారవుతున్నాడు. He started troubling at school. స్కూల్లో అల్లరి చేయడం When they ప్రారంభించాడు. bring the bad news to home, the father and mother denied because they love their son. తల్లిదండ్రి ఎప్పుడైతే స్కూల్ నుంచి ఈ వర్తమానాలు వింటూ వచ్చారో వాళ్ళు అలా కాదండి అని ఖండిస్తూ వచ్చారు, ఎందుకంటే కుమారుని ప్రేమించారు The కాబట్టి. message of father was always simple. Hey, child, you need to love God. Come to church and believe in God and follow Him. తండ్రి కుమారునికి ఇస్తున్న వర్తమానం ఎంతో సూక్ష్మంగా ఉంది. అదేంటంటే, కుమారుడా దేవుని ప్రేమించు, సంఘానికి రా లేదా చర్చ్కి రా, క్రమం తప్పకుండా నువ్వు దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞలు పాటించు. But this boy became naughtier and naughtier. కానీ పిల్లవాడు అల్లరిగా తయారైతూ వస్తున్నాడు. One day, in argument, he had a fight with his friends. And in anger, he killed his friend. ఒక దినాన వివాదము, స్నేహితులతో గొడవ పడుతున్నాడు, మాట పెరిగింది. తర్వాత ఆ కోపంలో స్నేహితుడిని చంపివేస్తూ The వచ్చాడు. sin can cause great damage in our life. పాపము మన జీవితాలు గొప్ప నష్టాన్ని తీసుకురాగలదు. No matter what it can't turn our life turn around. కానీ అది ఏదైనప్పటికీ మన జీవితాన్ని తిప్పలేదు. So this boy is become murderer. ఈ చిన్న కుమారుడు హంతకుడుగా మారిపోయాడు. So he looked about it. Where should I go now? ఆయన ఇప్పుడు తిరిగి చూస్తున్నాడు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? By then his father is died. తండ్రి ఈ పాటికి చనిపోయాడు. His father is no more. తండ్రి లేడు ఇక్కడ. Where can I go now? ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను? Only hope he is his brother. ఉన్న ఒక్క నిరీక్షణ తన సహోదరుడు. His brother is very good brother. తన అన్న మంచివాడు. He don't have any mischief. ఆయన జీవితంలో అల్లరి లేదు. He love God. ఆయన దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడు. He went and knocked the door of his brother. అన్న ఇంటికి వెళ్ళి
తలుపును తడుతూ వచ్చాడు. Brother, I'm in trouble. అన్న కష్టంలో ఉన్నాను. Brother, I'm in trouble. అన్న సమస్యలో ఉన్నాను. Open the door for me. నా కొరకు ద్వారం తెరవవా? Brother opened the door for him. నా కొరకు ద్వారం తెరువు. By the time he saw that police van is coming, అప్పటికే చూస్తున్నాడు పోలీసులు వెంటబడుతున్నారు. so he saw that something problem is here. సమస్య దరి చేరుతుందని Then he looked at the shirt of his brother. తన తమ్ముడి చొక్కాను చూశాడు. So everything blood is there. చూస్తే మొత్తం రక్తం మార్కలు. Brother said, brother, you don't have time much. Come inside. అన్నాడు, నీకు ఇంకా సమయం లేదు సహోదరుడా, లోపల రా. So let us close the door. డోర్ని మూసేస్తా. Don't talk anything else. దేని గురించి ఇంకా I మాట్లాడు. know you killed somebody else. నువ్వు ఎవరినో చంపావని నాకు Let అర్థమవుతుంది. us swap our shirts. మన చొక్కాలు అంగీలు మార్చుకుందాం. So I will take your shirt, you take my shirt. నీ అంగి నేను వేసుకుంటా, నా అంగి నువ్వు వేసుకో. So remember, when the police asked, I killed your friend, not you killed. పోలీసు వచ్చి అడిగినప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకో, నీ స్నేహితుని నేను చంపాను, నువ్వు కాదు. So don't talk anything else. ఇంకేం మాట్లాడదు నువ్వు. If God willing, we'll see you again. దేవుని చిత్తమైతే మళ్ళా నేను చూస్తాను. And they swapped their shirts, they opened the door. అంగీలు మార్చుకున్నారు, తలుపును తెరిచారు. Police came and he saw this man who is in a shirt, with the blood stains on him, and they arrested him and put him in prison. పోలీసులు వచ్చారు, తలుపు తెరిచేసరికి రక్తం అంగితో ఉన్న అన్నం చూశారు, తీసుకువెళ్లి చెరసాలలో వేసేసారు. He is an older brother. అది పెద్దన్న. So he is innocent man. ఏమి చేయని తప్పు చేయని వ్యక్తి. But he swapped his shirt because he loved his brother. తన తమ్ముడిని ప్రేమించిన కారణం చేత అంగి మార్చేసుకున్నాడు. So the judgment came. తీర్పు వచ్చింది. So they said, we will be hanging you. వారు తీర్పులో చెప్పారేంటంటే, తప్పు చేసావు, హత్య చేసావు కాబట్టి నిన్ను ఉరి తీస్తాం. So if you have anybody close by, you need to send a note for them. నీకు ఎవరన్నా స్నేహితులు సన్నిహితులు ఉన్నట్లయితే వారికి ఏదైనా వర్తమానం పంపించవచ్చు నువ్వు. He said, I have my brother. అన్నాడు, నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. I wanted to write a letter to them. ఆయనకు ఒక ఉత్తరం In రాయాలనుకుంటున్నాను. those days, we don't have WhatsApps. ఆ దినాల్లో వాట్సాప్ We లేవు. don't have televisions or the text messages. వారికి టెలిఫోన్లు లేవు లేదా మెసేజ్లు లేవు. So he wrote a letter. ఉత్తరం రాస్తూ, Dear brother, నా తమ్ముడా, I am your dearest brother. నీ యొక్క ప్రియమైన అన్నను నేను. I know you killed somebody నువ్వు ఒకరిని చంపావని నాకు తెలుసు. because you are not born again. నువ్వు తిరిగి జన్మించని కారణం చేత. So I swapped your shirt to me. నీ రక్తపు మరకలు నా అంగిని నేను వేసుకున్నాను. Now the judgment has come. ఇప్పుడు తీర్పు వచ్చింది. I will be dying soon. నన్ను ఉరి తీస్తారు, నేను చనిపోబోతున్నాను. If the letter reach you quickly, you come and see me. ఒకవేళ నీకు ఉత్తరం త్వరగా చేరినట్లయితే వచ్చి నన్ను చూడు. If this letter don't reach you on time, ఈ ఉత్తరము సకాలానికి నీకు అందకపోతే, repent for your sins. నేను చనిపోయిన తర్వాత Ask for forgiveness. నేను చనిపోయిన తర్వాత Remember that God, Jesus Christ, died for you on the cross. నేను చనిపోయిన తర్వాతైనా నీ పాపంలో కొరకు నువ్వు క్షమాపణ పొందు. దేవుని యేసు ప్రభు నీ శిలువలో జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన దగ్గర నుంచి క్షమాపణ పొందు. And remember all the lessons you learned during the Sunday school. సండే స్కూల్ నువ్వు వెళ్తున్న దినాల్లో నీకు చెప్పిన పాఠాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకో. And the letter was sent. ఉత్తరం పంపించబడింది. The date was fixed. ఆ దినాన్ని వాళ్ళు నిర్ణయం చేశారు. So by the time he received the letter just the day before. తమ్ముడికి ఒక దినం ముందు ఆ ఉత్తరం అందింది. So in those days it is difficult to travel far away. దూరదేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఆ దినాల్లో చాలా కష్టం. So I think we have plenty space here. We all need to sit in a social distance. Probably if some families come forward, Brother Amar, and if you don't mind, I think Brother Vijay family has a small children, so మనకు చాలా స్థలం ఉన్న కారణం చేత some family come and sit here if you don't mind. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ నియమాలను పాటిస్తూ దూరాన్ని పాటిస్తూ As much as 2 meter social distancing, we should be in a safe place. 2 మీటర్ల సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ సురక్షితమైన ప్రదేశంలో కూర్చోడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఎవరైనా వీలున్న వారు కుటుంబాలు ముందుకు రావాల్సిందిగా మనవి. From this side also, make sure you sit in a social distance. మీరు కూడా 2 మీటర్ల దూర నియమాన్ని పాటిస్తూ కూర్చోవాల్సిందిగా మనవి. Here, so now this younger brother came to this court. ఈ చిన్న తమ్ముడికి ఉత్తరం వచ్చింది, ఆయన వచ్చి కోర్టుకు వచ్చాడు. By the time his older brother was hanged, ఆ పాటికి అన్నయ్య ఉరి తీసేశారు. he crying, brother, where are you? తమ్ముడు ఏడుస్తున్నాడు, అన్న ఎక్కడున్నావు? So it is me who killed that man. ఆ వ్యక్తిని చంపిన హంతకుడిని నేను. It is not you who killed. నువ్వు కాదయ్యా చంపింది. You are innocent man. నువ్వు అమాయకుడు. Because you love me, you died for me. నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు గనుక నా కొరకు I చనిపోయావు. want to die, not you should be dying. నేను చనిపోవాల్సిన స్థలంలో నువ్వు చనిపోయావు, నువ్వు ఎందుకు చనిపోయావు? Everybody was laughing at him.
ఆయనను చూసి అందరు కూడా నవ్వుతున్నారు. హేళన So చేస్తున్నారు. you must be a joker. నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావేమో. So he died because he killed. ఆయన చనిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన చంపాడు కాబట్టి. No, it is my brother is innocent. తమ్ముడు అంటున్నాడు, లేదండి నా అన్న అమాయకుడు, ఏం చేయలేదు. So it's too late. ఆలస్యం అయిపోయింది. In the same way, our Lord Jesus Christ came down to this world. అదే రీతిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఈ లోకానికి దిగి వచ్చారు. He died for you and for me on the cross. నీ కొరకు నా కొరకు శిలువలో మరణిస్తూ It వచ్చాడు. is never too late to accept him as a personal savior. ఆయన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించుకోవడానికి ఇంకా సమయం ఉన్నది. He came down because we are lost people. తప్పిపోయి నశించిన ప్రజలం కాబట్టి ఆయన దిగి వచ్చారు. Is anybody sitting here not accepted Jesus as a personal savior? ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఇంకెవరైనా సొంత రక్షకుడిగా యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించలేదు? Or if anybody sitting here, you are backslidden in your life. ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఎవరైనా వెనక జారిపోయి ఉన్నారా మీ జీవితంలో? So there is no greater love than the love of our great God. మన గొప్ప దేవుని యొక్క ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ ఇంకేది లేదు. So Romans chapter 5 verse 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనము. God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. So God demonstrating his love, he died for us while we are yet sinners. దేవుడు మన పట్ల తన ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు. మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన చనిపోతూ వచ్చాడు. The Christmas is all about message of love. ఈ క్రిస్మస్ సందేశం అంతా ప్రేమ యొక్క No సందేశం. matter what you are, నువ్వు ఏమైనప్పటికీ the great God died for you గొప్ప దేవుడు నీ కొరకు చనిపోతూ because he wanted to give you a life. నీకు నూతన జీవాన్ని ఇవ్వడానికై, He wanted to give you joy and hope and peace in your life. నీ జీవితంలో సంతోషము, ఆనందము, నిరీక్షణ ఇవ్వడానికై, Even after your death, he wanted to give you eternal hope. నీ మరణం తర్వాత కూడా నిత్య జీవము, నిత్య నిరీక్షణ ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు. Matthew chapter 1 verse 21. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. ఆమె యొక్క కుమారుని కనును, తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించిన గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదు అని. The name of Jesus reminds us the purpose he came to this world. యేసు యొక్క పేరుకు అర్థం అది మనకు జ్ఞాపకం చేసినది ఏంటంటే ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు దిగి వచ్చారు కారణం. So name Jesus means savior. యేసు అంటే దాని అర్థము రక్షకుడు. He came down. The main purpose of Christmas is all about he came down. The God came down into this world. He died for you and for me as a penalty to give us salvation. క్రిస్మస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, సంకల్పం ఏంటంటే దేవుడు మనిషిగా ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి నీ కొరకు నా కొరకు సిలువలో చనిపోయి మనకు నిత్య నిరీక్షణను, రక్షణ ఇవ్వడానికై ఆయన బలి అయ్యాడు. If anybody sitting here ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా not accepted Jesus as your personal savior, ఇంకా యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదేమో, so Christmas has no meaning for you. మీకు క్రిస్మస్ అంటే దాని అర్థం మీకు అర్థం కావట్లేదు. Don't go from here without accepting Jesus as your personal savior. యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించకుండా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళకండి. So what does that mean? దాని అర్థం ఏంటంటే, So you need to ask God, Lord, forgive me. దాని అర్థం దేవా నేను పాపిని, నన్ను క్షమించు అని అడగాలి. All my life I wasted. నా జీవితానంతా వ్యర్థం చేసుకున్నాను. I haven't made you as a Lord for my life. నా జీవితానికి నిన్ను ప్రభువుగా, దేవునిగా చేసుకోలేదు. I did not experience the joy and hope and peace in my life. నా జీవితంలో సంతోషము, ఆనందము, నిరీక్షణను నేను అనుభవించలేకపోతున్నాను. Please come into my heart. నా హృదయంలోకి రావా, Forgive all my sins. నా పాపాలన్నింటినీ క్షమించవా. So you will begin to see a new life in your life. మీ జీవితంలో ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని చూస్తారు. The second message what we seen is a message of salvation. రెండో ఒక వర్తమానం ఏంటంటే అది రక్షణ యొక్క వర్తమానము. Third message we can see, మూడో వర్తమానం చూసుకుందాం. Luke chapter 1 లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము verse 13. 13వ వచనము. Luke chapter 1 verse 13. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 13వ వచనము. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. అప్పుడు ఆ దూత అతనితో, జకరియా భయపడకుము, నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్య అయిన ఎలిజబెత్ నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు. So here Zacharias is old man. ఇక్కడ జకరియా వృద్ధుడు. We can see later portion there. తర్వాత మనం చదవచ్చది. His wife is well stricken in her age. భార్య కూడా వృద్ధురాలు. So they don't have any hope. వారికి నిరీక్షణ లేదు పిల్లలు But పుట్టారు. one thing you can notice here, ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించవచ్చు. they've been praying. వారు They're ప్రార్థిస్తున్నారు. old people, వృద్ధులే వారు. they're barren, వారికి పిల్లలు లేరు. there is no hope, వారికి నిరీక్షణ but లేదు. they did not give up. కానీ వారు ఇంకా వదిలిపెట్టలేదు. So the Christmas is all about hope for those who haven't given up.
నిరీక్షణ లేని వదిలిపెట్టని వారికి క్రిస్మస్ సందేశం అదే. Have you given up in your life? నీ జీవితంలో No వదిలిపెట్టేసావా? matter what it is. అది ఏదైనప్పటికీ కూడా If you are hopeless in your life, నీ జీవితంలో నిరీక్షణ లేకపోతే there is a hope for you. నీకు నిరీక్షణ ఉన్నది. Here Zacharias is an old man. ఇక్కడ జకరియా వృద్ధుడు, He is a well stricken in his age. ఆయన కుర వృద్ధుడు, He cannot have children. ఆయనకు పిల్లలు కలలేరు. His wife was barren when she was a young girl. బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు లేదా యవనస్తురాలుగా ఉన్నప్పుడు ఎలిజబెత్ ఒక గొడ్రాలు. Now she is an old lady, she cannot have children. ఇప్పుడు వృద్ధురాలు, ఆమెకు పిల్లలు కలగరు. But they did not stop praying. కానీ వారు ప్రార్థించుట మానలేదు. So are you praying for any reason in your life? దేని గురించి అయినా నీ జీవితంలో ప్రార్థిస్తున్నావా? Are you disappointed that Lord is not answering your prayers? దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించలేదు, జవాబు ఇవ్వట్లేదు అని కృంగిపోయి ఉన్నావా? Don't give up. వదిలిపెట్టవద్దు. There is a hope for you. నీకు నిరీక్షణ ఉన్నది. Keep praying that Lord will answer your prayers. నువ్వు ప్రార్థిస్తావు, నువ్వు దేవుడు నీ ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడు. When Lord was visited Zacharias, ఈ జకర్యాను దేవుడు దర్శించినప్పుడు the angel appeared and fear not, Zacharias, your prayers are heard. దూత అతనికి కనిపించి చెప్తుంది, జకర్యా భయపడకము, నీ ప్రార్థనలకు జవాబు వచ్చింది. Your wife will have a son. నీ భార్యకు కుమారుడు కలుగుతాడు. And thou shalt have a joy and gladness. నీకు సంతోషము ఆనందం కలుగుతుంది. Many shall rejoice at his birth. ఆయన పుట్టుకతో అనేకులు ఆనందిస్తారు. So what should Zacharias should do? అప్పుడు జకర్యా ఏం చేయాలండి? He'd been praying for the child. కుమారుడు కొరకు ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. And God visited him. Zacharias, you'll have a child. దేవుడు దర్శించి జకర్యాని కుమారుడు పుడతాడని చెప్పాడు. So what he should believe that God will give him child, right? జకర్యా ఏం చేయాలండి? దేవుడు కుమారుడు ఇస్తాడని నమ్మాలి కదా. But Zachariah did not do that. In spite he is praying. జకర్యా అది కాకుండా ఇంకా ప్రార్థిస్తున్నాడు. So you see here verse 18 that Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man and my wife well stricken in years. జకర్యా, ఇది నాకేలాగు తెలియను, నేను ముసలివాడను, నా భార్య బహుకాలము గడిచినదని ఆ దూతతో చెప్పగా. So many times our prayers are like this. అనేక సార్లు మన ప్రార్థనలు కూడా ఇలాగే We ఉంటాయి. pray for a reason but we don't trust our God. ఒక ఉద్దేశం కొరకు ప్రార్థిస్తాం కానీ మన దేవుని నమ్మం. So keep praying, there is a hope for you. ప్రార్థిస్తూ ఉండండి, మీకు నిరీక్షణ When ఉన్నది. you receive a promise, believe in the promise. మీకు వాగ్దానం వచ్చినప్పుడు వాగ్దానాన్ని నమ్మండి. When Zacharias doubted the promise of the Lord, ఎప్పుడైతే జకర్యా దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం నమ్మలేదో, so Lord shut his mouth. You can read later on. తర్వాత మీరు చదవచ్చు, జకర్యా నోరును దేవుడు మూస్తూ వచ్చాడు. Until you have a child, your mouth is shut. You cannot speak. కుమారుడు పుట్టేంత వరకు నీ నోరు మూయబడుతుంది, నువ్వు మాట్లాడలేవు. Only you will start speaking when you have a child. కుమారుడు పుట్టిన తర్వాతే నువ్వు మాట్లాడగలవు. Many times our Christian life also same thing. Because we don't believe in God, we don't have a joy in our life. అనేక సార్లు మన క్రైస్తవ జీవితం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. దేవుని నమ్మని కారణం చేత మన జీవితంలో సంతోషం ఉండదు. We are not able to receive our promises fulfilled. మన వాగ్దానాలు, మనం పొందిన వాగ్దానాలు అది నెరవేర్చకుండా We ఉండిపోతున్నాయి. cannot see the greater things than before. మునుపటి సంగతుల కంటే ఇప్పుడు గొప్ప సంగతులు భవిష్యత్తులో చూడలేకపోతున్నాం. The later on you see that when his child is born, there was a great joy and he opened his mouth and he started preaching. తర్వాత మనం చూడవచ్చు, కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత గొప్ప సంతోషం కలిగింది, నోరు తెరిచి ఆయన ప్రవచనం చేస్తూ వచ్చాడు. See what a wonderful God he is. మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో చూడండి. The same thing happened to the mother of Lord Jesus Christ. దాని తర్వాత యేసుక్రీస్తు యొక్క తల్లికి కూడా అదే జరిగినది. So when Lord visited Mary, మరియను దేవుడు దర్శిస్తూ వచ్చినప్పుడు, so you will have a child. నీ కుమారుడు కలుగుతాడమ్మా. So how is it possible? ఇదేలాగు సాధ్యమయ్యా? I am a virgin. నేను కన్యకను, I never married anybody. నేను ఎవరిని వివాహం చేసుకోలేదు. Then Lord said, see that your aunt Elizabeth is having a child in old age. So as a virgin also it is possible. Is there anything impossible to the Lord? అప్పుడు దేవుని యొక్క దూత అంటూ వచ్చాడు, చూడు నీ సన్నిహితురాలైన ఎలిజబెత్ కూడా వృద్ధాపంలో కుమారుడు కలుగుతున్నాడు, దేవునికి ఏదైనా అసాధ్యంగా ఉన్నదా? So verse 37 you can see Luke chapter 1 verse 37. లూకా సువార్త 1:37. For with God nothing shall be impossible. దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినా నువ్వు నిరర్ధకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పాను. There is nothing is impossible to this great God who born to this world as a savior for you. నీ కొరకు రక్షకుడిగా జన్మించిన గొప్ప దేవునికి ఏది కూడా అసాధ్యంగా లేదు. If you are hopeless, there is a hope for you. నిరీక్షణ లేకపోతే నీకు నిరీక్షణ ఉన్నది. The virgin can have a child. కన్యకకు కుమారుడు కలుగుతాడు. The old lady can have a child. వృద్ధురాలికి కుమారుడు The కలుగుతాడు. dead man can arise.
చనిపోయిన వాడు తిరిగి లేస్తాడు. Dumb people can speak. మాట్లాడలేని వాళ్ళు The మాట్లాడతారు. blind man can see. గుడ్డివాడు చూడగలుగుతున్నాడు. The lame man can walk. కుంటివాడు నడుస్తున్నాడు. The God can do any marvelous things. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగలడు. If something is going wrong in your life, God can change your life. నీ జీవితంలో ఏదైనా తప్పు జరుగుతున్నట్లయితే దేవుడు అది కూడా మార్చగలడు. Christmas is all about message of hope. క్రిస్మస్ సందేశము అది నిరీక్షణతో కూడుకున్నది. If you are suffering with any sickness, ఏదైనా అనారోగ్యం గుండా if you వెళ్తున్నట్లయితే, believe in the Lord, దేవుని నువ్వు నమ్మినట్లయితే the Lord can touch you straight away and heal you as well. దేవుడు వెనువెంటనే నిన్ను ముట్టి The స్వస్థపరచగలడు. God of hope can visit you if you have that faith in your life. నిరీక్షణ కలిగిన ఆ దేవుడు ఇచ్చే దేవుడు నిన్ను దర్శించి నిన్ను బలపరచగలడు. The Christmas message, the third prophecy is all about message of hope. క్రిస్మస్ యొక్క మూడో వర్తమానం సందేశం ఏంటంటే అది నిరీక్షణ కూడుకున్న సందేశం. And later on another message we see, తర్వాత ఇంకో సందేశాన్ని వర్తమానం చూస్తున్నాం. Luke chapter 1, లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం verse 30. 30వ వచనం. This is the message the Lord is giving to mother of Jesus. యేసు యొక్క తల్లికి దేవుడిస్తున్న వర్తమానం ఇదే. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. దూత మరియా భయపడకము, దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి. Here this is a message of favor. ఇది కృప పొందిన సందేశం, Or message of grace. ఆ కృపతో కూడుకున్న సందేశం. There were so many young people are there in those days. ఆ దినాల్లో ఎంతో మంది కన్యకలు గలరు. So many beautiful ladies were there. అందమైన స్త్రీలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. So many well qualified people were there. ఎంతో ఉత్తీర్ణులైన ప్రజలు ఉన్నారు ఆ దినాల్లో. God has chosen Mary. కానీ దేవుడు మరియను ఎంచుకున్నాడు. The angel said, Mary, you are favored by God. మరియా నీవు దేవుని వలన కృప పొందితివి. So you and I are favored by the God. నీవు నేను దేవుని వలన కృప We పొందితివి. are not no ordinary people. మనం సామాన్యమైన ప్రజలం కాదు. We are favored people. దేవుని వలన కృప పొందిన ప్రజలం మనం. On this very Christmas day, do you believe this? ఈ క్రిస్మస్ దినాన నువ్వు దీన్ని నమ్ముతున్నావా? Those who are born again, those who are accepted Jesus as a personal savior, you are all favored people. ఎవరైతే తిరిగి జన్మించారో, యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారో మీరందరూ కూడా కృప పొందిన ప్రజలు. Ephesians chapter 1 verse 4. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనము. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. ఎట్లనగా తన ప్రియునియందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపామహిమ కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులముగాను నిర్దోషులమై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనును. So he hath chosen us even before the foundations of this world. ఈ లోకానికి పునాది వేయబడక ముందే, జగత్తు పునాది మునిపే నిన్ను నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. Predestined us unto the adoption of his children. తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై ఆయన ముందే ఏర్పరచుకున్నాడు. You may be 10 years old, 20 years old, 30 years old, 50 years old, but even before you born, before this world is formed, he adopted you as a child of God. నీకు 10 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు, 20 ఉండవచ్చు, 30, 50 ఎంతన్నా ఉండవచ్చు. నువ్వు పుట్టక ముందే, ఈ లోకము సృష్టించబడక ముందే నిన్ను దేవుని కుమారుడుగా బిడ్డగా దేవుడు Each స్వీకరించాడు. one of you, each person is chosen as a child of God, even before you born. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన తన బిడ్డగా ఏర్పరచుకున్నాడు నువ్వు పుట్టక మునిపే. He is calling here, sister, brother, you are favored by God. ఇక్కడ కూర్చున్న నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, సహోదరా సహోదరి, నువ్వు దేవుని వల్ల కృప పొందావు. What a marvelous message of this Christmas is for us. ఇది ఎంతో గొప్ప క్రిస్మస్ సందేశం మనకు. So he chosen us because we are favored people. మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఎందుకంటే మనం ఆయన వలన కృప పొందాం కనుక. So last week we have seen, last Sunday we have seen 7 reasons how we can get the favor from the Lord. గడిచిన ఆదివారము 7 కారణాలు చూసుకున్నాము దేవుని వలన ఎలా కృప పొందగలము. By having a faith, without faith it is impossible to please God. విశ్వాసం వలన అదే కలుగుతుంది. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలైనట అసాధ్యము. By being righteous we can have a favor from God. నీతిమంతులుగా ఉండుట వలన ఆయనకు ఇష్టలుగా By ఉండగలము. doing the will of God we can favor from the Lord. దేవుని చిత్తం చేయట ద్వారా ఆయనకు ఇష్టలుగా ఉండగలము. By having a fear of God we can have favor from the Lord. ఆయనకు భయపడుట ద్వారా ఆయన కృప పొందగలము. So on this very Christmas message for you, ఇది క్రిస్మస్ సందేశం మీ అందరికి. so there is a favor. You are favored special person by the great God.
గొప్ప దేవుని ద్వారా కృప పొందిన ఇష్టుడైన ప్రజలు నువ్వు. So he's not only came to save you from And- your sins, but he's chosen you as his own child. ఆయన నిన్ను పాపాల నుంచి రక్షించడం మాత్రమే కాకుండా తన సొంత కుమారుడుగా బిడ్డగా నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. So when you're going from here today, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న నీవు go with the great hope you are favored by great God. గొప్ప నిరీక్షణతో తిరిగి వెళ్ళు, ఎందుకంటే గొప్ప దేవుని ద్వారా నువ్వు కృప పొందావు. So you come here with a disappointment in your life. కృంగిపోయి నీ జీవితంలో నిరాశతో ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే, Maybe you worried something in your life. నీ జీవితంలో దేని గురించి అయినా చింతిస్తున్నట్లయితే, So the message for you, go from here with the hope you are a favored person by God. మీకు వర్తమానం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి నిరీక్షణతో వెళ్ళండి, ఎందుకంటే గొప్ప దేవుని ద్వారా కృప పొందారు మీరు. But live worthy of his calling. ఆయన పిలుపుకు యోగ్యంగా తగినట్లు జీవించండి. And fifth message of the Christmas is, క్రిస్మస్ యొక్క 5వ సందేశం ఏంటంటే, so Luke chapter 2 verse 32. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 32వ వచనం. Luke chapter 2 verse 32. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 32. A light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులకు మహిమగాను. So he born here as a light for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు వెలుగుగా ఆయన జన్మిస్తూ He వచ్చాడు. born as a glory for the people. ప్రజలకు మహిమగా ఆయన జన్మిస్తూ వచ్చాడు. So what you and I need to do on this very Christmas? ఈ క్రిస్మస్ దినాన నువ్వు నేనేం చేయాలి? There is a light for you. నీకు వెలుగు ఉన్నది. You may be in darkness. నువ్వు చీకట్లో ఉండవచ్చు. Maybe your secret life we do not know. నీ రహస్య జీవితం ఎవరికి తెలియదు, But God knows. కానీ దేవుడికి తెలుసు. When God come into your life, దేవుడు నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు your life will be pure as a holy. నీ జీవితము అది పరిశుద్ధంగా వెలుగుగా ఉంటుంది. And the God can dwell in your life. అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో ఉండగలడు. You can bring glory to the God. ఆ గొప్ప దేవునికి నువ్వు మహిమ తీసుకురాగలవు. So glory to the God highest. ఉన్నత స్థలంలో ఉన్న ఆ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. So Isaiah chapter 60 verse 1. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయం 1వ వచనము. Arise and shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. నీకు వెలుగు వచ్చినది, లెమ్ము తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను. So don't go from here with the disappointments in your life. Remember that the light has come in your life. ఇక్కడ నుంచి నీ జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల కృంగుదలతో నిరాశతో వెళ్ళకండి. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మీ కొరకు వెలుగు You వచ్చినది. commit your life to God. మీ జీవితాన్ని దేవునికి Lord, అర్పించండి. I surrender my life to you. దేవా నా జీవితాన్ని మీకు On సమర్పిస్తున్నాను. this very Christmas day, ఈ క్రిస్మస్ దినాన I give my life to you. నా జీవితాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను. Lord, all this year I wasted my life. ఈ సంవత్సరం అంతా నా జీవితాన్ని వ్యర్థంగా So many people passed away in this life because of COVID. ఈ సంవత్సరం అనేకులు కోవిడ్ ద్వారా చనిపోతూ Many వచ్చారు. people lost their jobs during this time. అనేకులు తమ ఉద్యోగాలు కోల్పోతూ వచ్చారు ఈ Many సమయంలో. people went through difficult times. అనేకులు కష్టం గుండా వెళ్తూ వచ్చారు ఈ But సమయంలో. hear the message for you. నీకు వర్తమానం ఏంటంటే, Don't disappoint. దేని గురించి Arise చింతించకండి. and shine. లెమ్ము తేజరిల్లుము, The light is come. నీకు వెలుగు ఉదయించెను. There is a beautiful song in Telugu. తెలుగులో ఒక మధురమైన గేయం ఉన్నది. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది. The light has come on you. నీ మీద వెలుగు ఉదయించి ఉన్నది. So what you and I need to do, arise and shine. నీవు నేను ఏం చేయాలి? లేచి తేజరిల్లాలి. So the Lord is giving a message of light today. దేవుడు వెలుగు యొక్క వర్తమానాన్ని మనకు When the అందిస్తున్నాడు. God of light is dwelling in your life, వెలుగుకి సంబంధమైన లేదా కర్త అయిన ఆ దేవుడు నీ జీవితంలో జీవిస్తున్నప్పుడు your life will be marvelous life. నీ జీవితం అది ఒక మధురమైన జీవితంగా These ఉంటుంది. Israelites are walking from from the Egypt to the promised land in the wilderness. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు నుంచి వాగ్దాన దేశానికి అరణ్యంలో వెళ్తున్నారు. So they had no hope. They don't know where they're going. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? నిరీక్షణ లేకుండా బయలుదేరారు. So they are worried about their future because of the enemies can attack and kill them. శత్రువులు చుట్టుముట్టి చంపగలరు కాబట్టి వారి భవిష్యత్తు గురించి వాళ్ళు The చింతిస్తున్నారు. wild animals can come and kill them. క్రూర మృగాలు వచ్చి వారిని చంపేస్తాయి కాబట్టి There are no భయపడుతున్నారు. doctors available for them. అక్కడ వారికి కావాల్సిన వైద్యులు ఎవరూ లేరు. There is no medicines available for them. వారికి కావాల్సిన మందులు ఏవి కూడా అందుబాటులో లేవు. But God was with them. కానీ దేవుడు వారితో ఉన్నాడు. The God was walking with them as a light under the cloud during the night, during the day. దేవుడు మేఘ స్తంభంలో వెలుగుగా ఉదయకాలము వారితో నడుస్తూ వచ్చాడు. If this God of light is in your life, ఈ వెలుగు సంబంధమైన ఆ దేవుడిని నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే so you will shine in your life.
నీ జీవితంలో నువ్వు లేచి The Lord will be guiding in every situation in your life. నీ జీవితం ప్రతి పరిస్థితిలో దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తూ You will వస్తాడు. not be worried for small things in your life. నీ జీవితంలో చిన్న చిన్న విషయాల గురించి చింతించవు, Because God of light is with you. ఎందుకంటే వెలుగు సంబంధమైన ఆ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. He will be guiding you during the night. He will be guiding you during the day. రాత్రి రేయింబగళ్ళు నిన్ను ఆయన నడిపిస్తూ వస్తాడు. So if anybody is sitting here once again, ఇక్కడ కూర్చుని ఎవరైనా మరోసారి if you haven't accepted Jesus, ఇంకా యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిని అంగీకరించకపోతే, the Christianity is not about a religion. క్రైస్తవత్వం అంటే మతం కాదండి. So there is no word Christianity mentioned by our Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నోటి నుంచి క్రైస్తవత్వం అనే మతం ఏది నోటి వెంట రాలేదు. Religion is all about do. మతం అంతా చెయ్యి 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 అని చెప్తుంది. Do this one. ఇది చెయ్యి, Put your dress like this. నీ దుస్తులు ఇలా ధరించు, So go to the church. నువ్వు చర్చ్కు వెళ్తురా, Go to the temple. లేదా గుడికి వెళ్తురా, Do all this tradition. ఈ ఆచారాలన్నీ పాటించు. But the Bible saying, not the rules. Bible saying, I did this for you. I did this for you. What you need to do is accept me as my personal savior. కానీ బైబిల్ నియమాలు చెప్పట్లేదు, కానీ నేను నీ కొరకు ఇది చేశాను, నేను ఇది నీ కొరకు ఇది సిద్ధపరిచాను కనుక నన్ను నేను సొంత రక్షకుడిగా You అంగీకరించు. don't need to do anything at all in your life. ఈ జీవితంలో నువ్వు ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. No rules in the Bible, dear brothers and sisters. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, బైబిల్లో ఏ నియమాలు లేవండి. Just believe in him. ఆయన నమ్మడం మాత్రమే. Your life automatically will change. మీ జీవితము వెంటనే మారిపోతుంది. The light will come and dwell in your life. ఆ వెలుగే వచ్చి మీ జీవితంలో నివసిస్తుంది. Christmas is all about message of light. క్రిస్మస్ యొక్క సందేశము వెలుగు యొక్క సందేశం. When the light is in your life. ఆ వెలుగు నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే, Psalms 107 verse 9. కీర్తన 107:9 For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with the goodness. ఏలైనగా ఆశగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరిచి ఉన్నాడు, ఆకలిగొన్న వారి ప్రాణమును మేలుతో నింపి ఉన్నాడు. So your life will be shining. నీ జీవితము తేజరిల్లుతుంది. In your career, you'll be shining. నీ భవిష్యత్తు లేదా నీ ఉద్యోగంలో కూడా నువ్వు As a family, you'll be shining. కుటుంబంగా తేజరిల్తావు. You both will have the everlasting joyful family life. ఇరువురు కూడా సంతోషమైన నిత్య సంతోషంతో జీవిస్తూ వస్తారు. Your children will grow like olive trees. మీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వల్లే పెరుగుతూ వస్తారు. Is this message is clear for you? మీకు సందేశము సూటిగా అర్థమవుతుందా? Christmas is a message of light. క్రిస్మస్ యొక్క సందేశము వెలుగుతో కూడుకున్నది. When the message of the light is there, he will be guiding you. వెలుగు యొక్క సందేశం మీతో ఉన్నట్లయితే, ఆ దేవుడు మీతో ఉన్నట్లయితే ఆయన మిమ్మల్ని When నడిపిస్తాడు. Lord Jesus Christ is born, యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు the Lord appeared to Joseph, his father. తన తండ్రి అయిన యోసేపుకు దేవుడు కనపడుతూ వచ్చాడు. Joseph, now you need to go. యోసేపు, నువ్వు బయలుదేరి వెళ్ళాలి, You need to go to Egypt. ఐగుప్తుకు నువ్వు వెళ్ళాలి, Because there is a danger for our Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఇక్కడ అపాయం పొంచి ఉంది. The Lord was guiding him. దేవుడు యోసేపును నడిపిస్తూ వచ్చాడు. The God is light, he will guide you. దేవుడు వెలుగు, ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు. In Luke chapter 2 also we can see. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో The మనం Simeon was an old man. సిమియోను వృద్ధుడు. Verse 27 we can read. 27వ వచనాన్ని మనం చదవచ్చు. And he came by the Spirit into the temple, and the parents brought in the Christ Jesus to do for him after the custom of the law. Then he took him on his arm and blessed God and said, Lord, now lettest thou, thy servant, depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation. అంతటా ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశువైన యేసును దేవాలయంలోనికి తీసుకువచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించుచు ఇట్లన్ను, నాదా, ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచుచున్నావు. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులకు మహిమగాను, నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచి తిని. So here Simeon is a devoted man. సిమియోను ఆయన ఎంతో భక్తి కలిగిన వ్యక్తి. So God has given him message. దేవుడు ఆయనకు వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడు. Simeon, you will not see death until you see the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని నీ కన్నులతో చూచేంత వరకు నువ్వు మరణాన్ని చూడవు. The Lord was guiding him. You will not see death until you see the Lord Jesus Christ. దేవుడు ఆయన నడిపిస్తూ వచ్చాడు, ఆయనకు చెప్తూ వచ్చాడు, యేసుక్రీస్తుని కన్నులతో చూచేంత వరకు మరణాన్ని నువ్వు చూడవు. So when he saw Lord Jesus Christ, he was worshiping him. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని చూస్తూ వచ్చాడు, ఆయనను ఆరాధిస్తూ వచ్చాడు. Lord, now you can take me. ప్రభువా, నన్ను ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకుపోవచ్చు. The God of light can guide us in our life. ఈ వెలుగు సంబంధమైన దేవుడు మన జీవితాన్ని నడిపిస్తాడు. Are you going through any difficult decisions in your life? మీ జీవితంలో కష్ట నిర్ణయాలు గుండా వెళ్తున్నారా? Depend on the Lord. If the God of light in your life, he will guide you in every situation.
ఆయన మీద ఆధారపడండి. వెలుగు సంబంధమైన దేవుడు ప్రతి పరిస్థితిలో మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. And the sixth message of Christmas is Luke chapter 2 verse 14. ఆరో వర్తమానము లూకా సువార్త 2:14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ, ఆయనకిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగును గాక. So for those who are favored people, there will be peace on this earth. ఆయనకిష్టులైన ప్రజలకు ఈ లోకంలో సమాధానం ఉంటుంది. The Christmas message is for you. Is the peace of the God is going to dwell in your life. క్రిస్మస్ సందేశం మీ కొరకు ఏంటంటే దేవుని యొక్క సమాధానం మీ హృదయాల్లో నివసిస్తుంది. God came down to this world to give you and me a peace. దేవుడు ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు నీకు నాకు సమాధానం ఇవ్వడానికి. The world treaties, United Nations, the families, all these courts cannot help us to have peace. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితి లేదా కోర్టులు కానీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏది కూడా సమాధానాన్ని ఇవ్వలేవు. People can make agreements, but they don't stick to the agreements. ఒకరితో ఒకరు వారు నిబంధనలు చేసుకోవచ్చు, తీర్మానాలు చేసుకోవచ్చు, ట్రీటీలు చేసుకోవచ్చు, దానికి వారు పొంచి ఉండరు. The money cannot give us peace. ధనము మనకు సమాధానం The ఇవ్వలేదు. more people, those who go for suicide are the more wealthy and rich, successful people. ఎవరైతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారో, ప్రాణాన్ని అంతం చేసుకుంటున్నారో వారి జీవితంలో ధనం కలిగిన వారు, పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన వారు, విజయం పొందిన వారు. Even many teachers, those who teach meditation things like yogas, they do go for suicide. అనేక మంది బోధకులు యోగా నేర్పించే వారు కూడా వారు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. So only God can give us peace. దేవుడు మాత్రమే మనకు సమాధానం ఇవ్వగలడు. His name is peace. ఆయన పేరే సమాధానకర్త. The Bible says, the Lord Jesus Christ said, I came to this world to give peace, not as the world giveth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సెలవిస్తున్నారు, నేను ఈ లోకానికి దిగి వచ్చింది మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి, అది లోకం ఇచ్చే సమాధానం వంటిది కాదు. Are you going through peaceless situation in your life? మీ జీవితంలో సమాధానం లేని పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నారా? Hear the Lord's message for you. Peace, my peace I give unto you. దేవుడు ఇస్తున్న వర్తమానము నా సమాధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నానని. It is not as the world peace. లోకం ఇచ్చే సమాధానం కాదు ఇది. The peace of the world is only when we have success in our life. లోకంలో సమాధానం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మనం విజయం పొందినప్పుడు మాత్రమే. When we achieve something, that momentary joy will be there. ఎప్పుడైనా దేన్నైనా సంపాదించినప్పుడు, సాధించినప్పుడు కొద్దిపాటి సంతోషం ఉంటుంది. When things go wrong in our life, that peace also will go with it. మన జీవితాల్లో ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ సమాధానం కూడా But వెళ్ళిపోతుంది. the peace of God which prevail in all our situations. కానీ దేవుని సమాధానం అయితే ప్రతి పరిస్థితిని మించి సమాధానం ఉంటుంది. Isaiah chapter 26 verse 3. యెషయా గ్రంథం 26:3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకున్నో వాని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు, ఏలైనగా అతడు నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. Thou wilt keep him in a perfect peace, పూర్ణ శాంతి గలవాడిగా ఆయనను ఉంచుతావు, because he trusteth in thee. ఏలైనగా ఆయన నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. Are you going through difficult times? కష్టాలు గుండా నీ జీవితంలో వెళ్తున్నావా? The message of Christmas is trust in him. క్రిస్మస్ యొక్క సందేశం ఆయన నమ్ము. So and leave the matter to the God. దేవుని చేతిలో నీ సమస్యను వదిలిపెట్టి. So when I was a child, my father used to give this message. నేను పిల్లవాడుగా చిన్నవాడుగా ఉన్నప్పుడు మా తండ్రి ఇటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తూ వచ్చేవారు. When you pray, you trust and leave to the God. నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు నీ పరిస్థితులను దేవుని చేతిలో పెట్టి ఆయన నమ్మి విశ్వసించి వదిలిపెట్టి. Then God will do that prayer and he will answer for that prayer. దేవుడు ఆ ప్రార్థనను ఆలకించి జవాబిస్తాడు. But if you pray and doubt him, that prayer will not be answered until you trust him. నువ్వు కానీ ప్రార్థన చేసి ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచకుండా అపనమ్మకంతో ఉన్నట్లయితే ప్రార్థనకు జవాబు రాదు. ఎప్పుడు నమ్ముతావు అప్పుడే జవాబు వస్తుంది. So until you trust him, you'll be need to keep praying. Only when you trust him 100%, your prayer will be answered. ఆయన నమ్మేంత వరకు నువ్వు ప్రార్థిస్తూ రావాలి. ఎప్పుడైతే 100% నమ్ముతావో అప్పుడు నీ ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుంది. So trust in the Lord with all your heart, lean not on your understanding. దేవుని నీ పూర్ణ హృదయంతో నమ్ము, నీ సొంత ఆలోచనల మీద ఆనుకో. God is not like a man. దేవుడు మనిషి కాదు. Man can give word and change his word. మనిషి అయితే ఓ మాట ఇచ్చి మాటను మార్చేస్తాడు. But God will stand on his promise. కానీ దేవుడు తాను ఇచ్చిన వాగ్దానం మీద కట్టుబడి If you trust him, he will fulfill the promise he has given to you. ఆయన నువ్వు నమ్మినట్లయితే ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానానికి కట్టుబడి నెరవేరుస్తాడు. He born to give you peace. ఆయన జన్మించింది ఎందుకంటే నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి. The finally message of Christmas is God is with us. ఆఖరి సందేశం ఏంటంటే దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు. Matthew chapter 1 మత్తయి సువార్త 1:1 verse 21 onwards. 21వ వచనం నుంచి. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with God, and shall bring forth a son. Thou shalt call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. ఆమె యొక్క కుమారుని కనును, తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించును గనక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు అనెను. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును, ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగాను. ఇమ్మానుయేలు అని పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. So the last message of the Christmas for us today is Emmanuel. The Lord's name is Emmanuel, means the God is with us. ఈ దినాన క్రిస్మస్ యొక్క ఆఖరి సందేశం మనందరికి కూడా ఏంటంటే ఇమ్మానుయేలు, దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మనందరికి తోడుగా ఉన్నాడు. So there is a beautiful Telugu song, యేసు మనతో ఉండగా. ఒక మధురమైన తెలుగు గేమ్ ఉన్నది, యేసు మనతో ఉండగానే. యేసు మనతో ఉండగా ధైర్యముతో సాగుచు, కఠిన మార్గమైనను వెనుకకు తిరుగము. యేసు మనతో ఉండగా. When the Lord Jesus Christ is with us, no matter what the situation in your life, you don't need to worry. He is there with you, so he will take care of you. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనతో ఉన్నప్పుడు ఏ సందర్భం, ఏ పరిస్థితి గురించి మనం భయపడనక్కర్లేదు, చింతించనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆయన మనతో ఉన్నాడు కనుక ఆయనే చూసుకుంటాడు. In your sickness, he will be with you. మీ అనారోగ్యంలో ఆయన మీకు తోడుగా ఉంటాడు. In your job, he will be with you. మీ ఉద్యోగంలో ఆయన మీకు తోడుగా ఉంటాడు. In your stressful situation, he will be with you. కఠిన పరిస్థితుల్లో ఆయన మీకు తోడుగా ఉంటాడు. In your all worries and problems with your friends, he will be with you. మీ చింతలు, సమస్యలు, స్నేహితులు అందరితో కూడా దేవుడు మీతో ఉంటాడు. In your future, he will be with you. భవిష్యత్తులో కూడా ఆయన మీతో ఉంటాడు. But the same God is a holy God. ఈ గొప్ప దేవుడు కూడా పరిశుద్ధమైన When the దేవుడు. God is with you, దేవుడు ఆయన మీతో ఉన్నప్పుడు if any unholy thing in your life, he cannot tolerate. మీ జీవితంలో అపరిశుద్ధమైనది ఏదైనా ఉంటే ఆయన సహించలేడు. He is a jealous God. ఆయన ఎంతో రోషం కలిగిన He దేవుడు. loves you, ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడు. but he cannot stay with you if you are unholy. మీరు అపరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీతో ఉండలేని పరిస్థితి. That is a challenge for us. మనందరికీ అది సవాలు. When God is there with us, there is a victory for us. దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు మనకు విజయం ఉన్నది. But there is a sin in our life, we'll see more failures. కానీ మనకి ఒకవేళ పాపం మన జీవితంలో ఉన్నట్లయితే ఎన్నో అపజయాలను ఎదురు So చూస్తాం. today our challenge for you, నీకు నాకు సవాల్ ఇది నాన్న. accept him as a personal savior. ఆయన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు. Surrender your life to him. మీ జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించు. The Lord will bless you. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. So there is a beautiful song, All to Jesus I Surrender. ఒక మంచి పాట ఉన్నది, ఆల్ టు జీసస్ ఐ సరెండర్ అని. Anybody sing that for me? All to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my said Savior. I surrender all. The Lord is giving invitation for you. నీకు నాకు దేవుడు ఆహ్వానాన్ని ఇస్తున్నాడు. Surrender your life. నీ జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించు. He will make your life as a wonderful life. ఒక మధురమైన జీవితంగా నీ జీవితాన్ని మలుస్తాడు. So we've seen 7 messages today. 7 వర్తమానాలు చూసుకున్నాం. One is Christmas is a message of comfort. క్రిస్మస్ సందేశము అది ఆదరణతో కూడిన సందేశం. If you are worried, there is a comfort for you. నువ్వు చింతిస్తున్నట్లయితే నీకు ఆదరణ ఉన్నది. The Christmas is a message of salvation. అది రక్షణతో కూడుకున్న సందేశం. Lord Jesus Christ born to save you. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిన్ను రక్షించడానికి జన్మించారు. He is there for all of us, all walks of life. ప్రతి జీవిత పరిస్థితిలో ఆయన ఉన్నాడు. And also we have seen message of favor. అది కృప పొందిన వర్తమానంగా చూస్తున్నాం. Message of hope. నిరీక్షణతో కూడుకున్న వర్తమానం. Message of light. వెలుగుతో కూడుకున్న Message సందేశం. of guiding. నడిపించే సందేశం అది. Message of peace. సమాధానంతో కూడుకున్న సందేశం. Message of assurance, His presence, He is with us. నిరీక్షణ, ఆయన మనతో ఉన్నాడన్న సంతోషంతో కూడుకున్న సందేశం. So what a great blessing of the coming of our Lord Jesus Christ into this world. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రావటం ఎంత ఆశీర్వాదకరమైన సందేశం అది. So don't go from here
without accepting Jesus as a personal savior. యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించకుండా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళకండి. Those who accepted Jesus, those who born as Christians, commit your life, surrender your life, you will see marvelous things in your life. క్రైస్తవులుగా ఉన్నవారు, దేవునికి మీ జీవితాన్ని సమర్పించిన వారు, మీ జీవితాన్ని తిరిగి దేవునికి సమర్పించినట్లయితే మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలను చూస్తారు. Those who are backslidden, turn back to God, and He will change your life, and you will shine like a star. ఎవరైతే వెనక జారిపోయి ఉన్నారో తిరిగి దేవుని దగ్గరికి రండి, మీ జీవితాన్ని ఆయన మారుస్తూ వస్తాడు, మీరు నక్షత్రాల వల్లే వెలుగును విరజిమ్ముతారు. So before we close our meeting today, we will kneel down, bow our heads down. We will give opportunity for next 10 to 15 minutes. If anybody want to worship, you can worship from your pew, from your desk. Worship the Lord and adore Him. The reason He came to this world and the blessings He's bringing to you. Don't go from here. We all, the wise men came to see Lord Jesus Christ. So they traveled 2 years. They did not come straight away. The shepherds immediately visited Lord Jesus Christ. The wise men took many months because they're coming far away. And they traveled carrying the gold and silver and all these expensive things. Remember, the rich people spending time, effort, bringing all the wealth with them, and they need a security in those days, right? It's not that easy. So worshiping God is not the easy task as we think. It's an expensive task. So what have you brought today to worship our God? So God is asking only one thing. He wants your life. If you surrender, that's the greatest worship. So those who not accept it, surrender to Him. Those who believers, recommit and bring you worship, adoration unto Him. Let us bow our heads down. Those who are online, you also begin worship there for next 15 minutes. తలలో వంచుదాం, మోకరిస్తాం. కొద్ది సమయం ఇవ్వబడుతుంది, దేవునికి ఆరాధన తీసుకొస్తాం. ఇది జ్ఞానులు, ధనవంతులు, వారు దూర దేశాల నుంచి 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చారు. వారు అనేక బహుమానాలు తీసుకొస్తూ వచ్చారు. విలువ కలిగిన బహుమానాలు, భద్రత కోరుకున్న లేదా భద్రత కావాల్సిన బహుమానాలు. ఇది నాన్న దేవునికి ఏది విలువైంది నువ్వు సమర్పిస్తున్నావు? నీ జీవితాన్ని సమర్పించినట్లయితే దానంతటి విలువైంది ఏది లేదు. ఒకవేళ ఇంకా సమర్పించినట్లయితే దేవునికి నీ జీవితాన్ని సమర్పించు. ఒకవేళ ఇప్పటికే సమర్పించినట్లయితే పునఃప్రతిష్ఠించుకో. మోకరిస్తాం, ఆరాధిస్తాం. ఆన్లైన్ లో కూడా వర్షిప్ చేయవలసిందిగా మనవి. ప్రేమల తండ్రి, జీవం